नमस्कार। सबसे पहले तो नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से मैं हेमंत भटनागर, डायरेक्टर नारायणा हॉस्पिटल रखियाल अहमदाबाद, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जो आशीर्वाद और विश्वास हम पे दिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज का मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट कर दूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्यों बुलाई है। किसी भी हॉस्पिटल की उन्नति में कई पड़ाव आते हैं और जिस प्रकार से हम पिछले 10 सालों से अधिक समय से कम्युनिटी की या जनता की सेवा कर रहे हैं और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें कि हम किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और अन्य आधुनिक रोबोटिक सर्जरीज भी मरीजों को लाभ दे रहे थे। लेकिन हार्ट की सर्जरी में, हृदय से संबंधित उपचार में जो एपेक्स या पिनेकल जिसको बोलते हैं कि जो कि शीर्ष का जो सर्जरी होती है या ट्रीटमेंट का जो सुविधा है उसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, वो हमने सफलतापूर्वक नारायणा हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंप्लीट कर लिया है। और आज जिस पूरी टीम ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक किया है वो हमारे साथ उपलब्ध हैं। वो आपसे अपनी पूरी जो अचीवमेंट है वो शेयर करेंगे। डॉक्टर अतुल मसलेकर एंड डॉक्टर उत्कर्ष, बोथ आर कार्डियोथोरेसिक सर्जन फुल टाइम विद नारायणा हॉस्पिटल। डॉक्टर हेतल शाह एंड डॉक्टर तेजस कंजारिया, फुल टाइम कार्डियक एनेस्थेटिस्ट विद अस। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस अचीवमेंट में नारायणा हॉस्पिटल के लिए एज ए डॉक्टर अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे उचित है, वो बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हम तहे दिल से चंदू भाई साहब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। काफ़ी समय से हार्ट में ऐसा होता है कि कंपेटेबल टिश्यू या कंपेटेबल ऑर्गन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पेशेंट का लाइफ या सक्सेस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ समय वेट करना पड़ा, हमारे पास ऐसे ऑप्शन आए कि दूसरे कंपेटेबल हार्ट मिले, लेकिन वो चंदू भाई साहब के लिए डॉक्टरों के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन चंदू भाई और जितेश भाई, इनके जो सन है जो साथ में बैठे हैं, मैं आपको इसलिए ये चीज़ खास करके बता रहा हूँ, इन्होंने अपना विश्वास हमारे हॉस्पिटल और हमारी टीम के ऊपर से नहीं हटाया। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर बार एक ही बात कहते थे, मेरे पिताजी का अगर ऑपरेशन होगा तो नारायणा हॉस्पिटल में होगा, डॉक्टर अतुल मसलेकर करेंगे और डॉक्टर सुमित धीरेन, हेतल डॉक्टर की टीम करेगी। कहने का मतलब ये, एज ए मैनेजमेंट पर्सन, जब मैंने ये बात मरीज के मुंह से सुनी और उनके पुत्र के नाम से सुनी तो मेरा भी उत्साह दुगना हो गया। और देखिए, जब हमारा सबका प्रयोजन और जब उद्देश्य सफल होता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है, भगवान भी मदद करता है। एंड ही गॉट द बेस्ट कॉम्पेटेबल हार्ट एंड आफ्टर द हार्ट सर्जरी ही इज टुडे विद अस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि एक जोरदार ताली इनके लिए प्लीज बजा दीजिए, ताकि इनका उत्साह बना रहे तो चंदू भाई का। और ये हमारे आग्रह का आज प्रेस के समक्ष भी आने को तैयार हुए। धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मेरा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो भी बात है कृपया करके जनमानस तक पहुँचाए। ये कोई जाहिरात या मार्केटिंग का मुद्दा नहीं है। वी वॉन्टेड टू रीच आउट टू द कम्युनिटी कि एट आवर हॉस्पिटल वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर वर्क एट ए रीजनेबल कॉस्ट, और जो भी लाभ लेना चाहता है उसके लिए हम अस्पताल में सुविधा देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर मसलेकर। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर अतुल मसलेकर हूँ। પહેલા દિવસથી મીન્સ જ્યારે આપણા PM સાહેબે ઇનોગ્રેટ કરેલી નારાયણા 2012 ત્યારથી આઈ એમ ધેર એઝ અ હેડ ઓફ કાર્ડિયક સર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટ અને લગભગ 40 વર્ષથી એક્સપિરિયન્સ
છે ઘણે સુધી. ભારત દેશમાં ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી ટ્રેનિંગ લીધેલું છે. સાઈબાબાને હોસ્પિટલ આંધ્રપ્રદેશમાં કામ કરેલું છે. આઈ વર્ક એબ્રોડ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ડ યુરોપ. પણ કોઈ પણ સર્જનની લાઈફમાં સાહેબે જેવી રીતે કીધું, એક જેવી રીતે કોઈ માણસ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ક્લાઇમ્બ, બીજા માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બ કરે, પણ જ્યારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ક્લાઇમ્બ કરે જે એક ફિલિંગ હોય, એવી રીતે જ સર્જન અને સર્જિકલ ટીમ અને હોસ્પિટલ માટે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એવી એક સર્જિકલ પ્રોસિજર છે જે તમે અચીવ કરો સક્સેસફુલી તો યુ આર ઇન અ ડિફરન્ટ લેવલ. અમે એ લેવલ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ ઈગો ઓર સમથિંગ, બટ યસ બધાની લાઈફમાં, સર્જનની લાઈફમાં, હોસ્પિટલના એમાં એક હોય છે કે કેન વી ડુ ધ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. તો એના માટે અમે જે 5 વર્ષ પહેલા જે શરૂઆત કરી, એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે સેલ્ફ ટ્રેનિંગ. અત્યારે નેશનલ જે રજિસ્ટ્રી છે નોટો અને સ્ટેટ રજિસ્ટ્રી સોટો, એ તમારે નામ, સર્જનનું નામ અને હોસ્પિટલનું નામ રજીસ્ટર કરવું પડે. બધાને ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પરમિશન નથી મળતી, કેમ કે ઇલીગલ થિંગ્સ ડોન્ટ હેપન. અને હાર્ટ એવી વસ્તુ છે જેમાં ખિલવાડ તો બિલકુલ જ ના થાય. તો એના માટે હું પોતે બેંગ્લોરમાં ટ્રેનિંગ લીધેલી, તેના વોઝ ઇન ઇંગ્લેન્ડ, ત્યાં ટ્રેનિંગ કરેલી. એ સર્ટિફિકેશનનો પ્રૂફ થાય ને પછી વી ગોટ રજિસ્ટર્ડ. ત્યાર પછી પણ હું ગયો ઘણા બધા હોસ્પિટલમાં, જ્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રોગ્રામ હતા જોવા, મારી ટીમ સાથે બધાને ટ્રેન કરવા. આ ટીમ લગભગ 12-15 લોકોને હોય છે, જેમાં નર્સિસ, માય કલીગ સર્જન્સ, એનેસ્થેટિસ્ટ, ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ, માય જુનિયર સર્જન્સ ઇન ધ ટીમ અને કોઓર્ડિનેટર્સને પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે જે ડાયરેક્ટ પેશન્ટ જોડે કનેક્શનમાં હોય અને સોટો અને નોટો જોડે કનેક્શનમાં હોય છે. કે રાત્રે આ યુઝ્યુઅલી ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો કોલ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી જ આવે, અને જ્યારે આવે ત્યારે અમે 15 થી 20 મિનિટની અંદર અમને જવાબ આપવો પડે કે અમે હાર્ટ ઓર્ગન લેવાના છે, અમારી પાસે સુટેબલ, જ્યારે પેશન્ટ તમારો રજિસ્ટર્ડ હોય ત્યારે. તો ચંદુભાઈ સાહેબે કીધું વોઝ વિથ અસ. એ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એમ જોવા જાય તો લગભગ 1% થી પણ ઓછા પોપ્યુલેશન જે હાર્ટના ડિસીઝ વાળા પેશન્ટ હોય, એમાંથી લગભગ 1 થી 2% પેશન્ટમાં જ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સજેસ્ટ કિયા જાતા है. એમાં સૌથી પહેલા જે હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય, એટેક, વાયરલ ઇન્ફેક્શન સાથે, પોસ્ટ પ્રેગ્નન્સી સાથે હાર્ટ ડેમેજ થયેલો હોય, વાયરલ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ, ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી, ઇસ્કેમિક ડાયલેટેડ, એવા ઘણા બધા જ્યારે હાર્ટના પ્રોબ્લેમ્સ હોય અને જ્યારે ખબર પડે કે આ પેશન્ટનો હાર્ટનો પમ્પિંગ એકદમ આટલો ખરાબ થઈ ગયો છે 10-15% પર, અને જેના મેડિકલ મેનેજમેન્ટથી પણ ટ્રીટમેન્ટ પોસિબલ નથી હોતી, તો જ આવા પેશન્ટ લિસ્ટિંગ પર આવે with the consent of the family, consent of the patient, because heart transplantation also has a very high risk, it's a high risk procedure. તો જ્યારે ચંદુભાઈ એનો એન્જિયોપ્લાસ્ટી થયેલી છે પહેલા, પછી CRTD કરીને રિસિન્ક્રોનાઇઝિંગ થેરાપીનો પેસમેકર, હાઈ પેસમેકર લાગેલો છે, અને જ્યારે સાહેબ આવ્યા હતા ત્યારે પગે સોજો અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા. તો મેડિકલ મેનેજમેન્ટ અમે કર્યો, then we listed him for surgery and we waited to get the right heart, and we were lucky on 9th of December અમને we got a very good heart, and જેનો રિઝલ્ટ છે કે ટીમ વર્કનો રિઝલ્ટ છે, ભગવાનની કૃપા છે. and today we are having Chandubai with us almost 3 months, and I think last week Saturday we have done the echo જે બતાવે છે કે હાર્ટ ફંક્શન સારું છે, વાલ્વમાં લીક નથી, પમ્પિંગ સારું છે. ફર્સ્ટ બાયોપ્સી જે એઝ પર ધ પ્રોટોકોલ અમારે કરવી પડે એ અમે કરેલી, એના રિઝલ્ટ પણ સારા છે. હવે 6 મહિના પછી પ્રોટોકોલ આવશે, તો એ પણ અમે દર મહિના ફોલોઅપ કરીએ છીએ. વી કીપ ટોકિંગ, અમારા કોઓર્ડિનેટર ચંદુભાઈના છોકરા જોડે, સન જોડે વાત કરીએ છીએ, એન્ડ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ અચીવ અ સક્સેસ. કાર્ડિયક ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇઝ નોટ અ જોક. અત્યાર સુધી અમે વાત કરી કે વેર વી હેવ રીચ્ડ. ઘણા બધા સેન્ટર્સ, ગવર્મેન્ટના સેન્ટર્સ, પ્રાઇવેટ સેન્ટર્સ અમદાવાદમાં ઓલરેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પ્રોગ્રામ છે. વી એઝ નારાયણા અમારો પહેલો કેસ છે, બટ 3 months down the line it's a success story for us. And as સાહેબે કીધું, we are not doing a projection for advertisement, but we are very happy to share this story, and that's why we have taken a consent, ચંદુભાઈની consent સાથે જ આ success story. એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે અમે જ્યારે ટ્રેનિંગમાં હતા ત્યારે પણ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શરૂઆત થયેલી, પણ આજે પણ આટલા બધા ડોનર્સ મળતા નથી. રિસિપિયન્ટ જે પેશન્ટ્સ રિક્વાયરમેન્ટ જેને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની ગરજ છે ઘણા બધા છે, પણ ડોનર હજી અટેચ છે, ફેમિલી ડોનેશન કરતી નથી. પણ આપણા ગુજરાતમાં પણ જે ડોનેટ હાર્ટ કરીને સુરતમાં જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, મોહન ફાઉન્ડેશન ચેન્નાઈમાં જે છે, ઘણા બધા એવા, એન્ડ કોઓર્ડિનેટર જેની વાત કરી, જેને ટ્રેનિંગ આપેલા હોય, જે કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં એવું પેશન્ટ હોય જેને બ્રેઇન ડેડ કે એવી પરિસ્થિતિમાં હોય, એકવાર સર્ટિફિકેટ થાય તો એના જોડે ફેમિલી જોડે મળે, વાત કરે, ઇમોશનલ અટેચ કરે, તો જ ઓર્ગન. કોઈને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જઈને અમે પૂછીએ તો નથી થતું. સો ઇન શોર્ટ પરિસ્થિતિ એવી થતી કે વી વેર રજિસ્ટર્ડ, we had Mr. Chandubai, and we got a good heart.
And end result is we are fortunate that Chandubai is doing well and we are happy for it. So this was from my side, and then I think what you also would like to take it further. We are open for your questions. We have requested चंदू भाई and जितेश भाई कि वो अपने अनुभव एक दर्दी के लिए, एक पेशेंट के लिए, उनके परिवार के लिए, इनकी माताजी साथ में, इनकी वाइफ थी साथ में चंदू भाई की, वो अनुभव यहाँ पे उचित नहीं है अभी बताना, लेकिन आप लोग चाहते हैं तो उन्होंने इसमें हमारे आग्रह को स्वीकार किया है. मैं आप लोगों से चाहूँगा कि बाद में अगर आप उनसे भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं. एज ए टीम, एज ए हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की पूरी टीम उपलब्ध है, मैनेजमेंट की टीम उपलब्ध है. अगर आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. We'll be more than happy to answer. એના પહેલા can I request Dr. Hetal to mention Yeah. 2 words કે મારા ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ કમ કાર્ડિયાક એનેસ્થેટિસ્ટ છે, મારા જોડે ઓલમોસ્ટ 20 વર્ષથી છે, કે જે ચેલેન્જ જે રૂટીન પેશન્ટમાં અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પેશન્ટ જ્યારે કરવું હોય તો હી ઇઝ બીન વિથ મી બેક ટુ બેક. તો હેતલ, યોર એક્સપિરિયન્સ. આ પેશન્ટો કેવા રીતે તમારે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડે? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ આવે કે એવું કેવું દર્દી હોય કે જેને આખું હાર્ટ બદલવું પડે? તો એ એવા દર્દી હોય કે જેમાં તમે કંઈક બીજું કરી જ ન શકી શકતા હોય, તમે એનું બાયપાસ ના કરી શકતા હોય, વાલ્વનું રિપ્લેસમેન્ટ ના કરી શકતા હોય, એવા દર્દીઓને કે જેને કોઈ દવાઓથી અસર નથી થતી. ઘણી બધી દવાઓ અત્યારે અવેલેબલ છે, પણ એ બધી દવાઓ સાથે પણ જો એમની કન્ડિશન હાર્ટની સારી ના હોય અને વારે ઘડીએ હાર્ટ ફેલિયર એટલે શરીરમાં સોજા આવી જવા, પાણી ભરાઈ જવું, ફેફસામાં પાણી ભરાઈ જાય, થોડું ચાલીને શ્વાસ ચડી જાય, આ બધી તકલીફો થાય તો એ દર્દીને, અને જ્યારે તમારી દવાઓ ઓપ્ટિમમ રીતે પહોંચી ગઈ હોય, પ્લસ તમારે બાયપાસ કે વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ કેવી કંઈક ઓપ્શન તમારી પાસે અવેલેબલ ના હોય, ત્યારે એના માટે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ લાગે. એક બહુ મોટી જર્ની હોય છે એકચ્યુઅલી. અને ચંદુભાઈ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમારી પાસે આવ્યા હતા ત્યારે બહુ જ ખરાબ હાલતમાં હતા. એનું હાર્ટનું ફંક્શન ખાલી 10% હતું અને એ થોડુંક પણ ચાલે તો હાંફી જતા હતા, અને જ્યારે અમારી પાસે આવ્યા ત્યારે તો ફેફસામાં પાણી ભરાઈને આવ્યા હતા. હવે આવા દર્દીને તમારે સાચવવાનું, કારણ કે આ કાચના ટુકડા જેવું હોય. જો તમારી દવાઓ થોડી ઘણી પણ વધારે જાય કે ઓછી જાય, શરીરના ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે કહીએ સોડિયમ પોટેશિયમમાં થોડો ઘણો બી બદલાવ આવે તો આમના ધબકારા પણ એકદમ અન્ય થઈ શકે. એટલે એ બધું મેનેજ કરીને એમને તૈયાર રાખવાના. અને જ્યારે હાર્ટ મળે, કારણ કે હાર્ટ ક્યારે મળશે આપણને ખબર નથી, રાઈટ? અને કોઈ દર્દીને અકસ્માત થાય, એનું બ્રેઇન ડેડ થાય, એવું એક કમિટી હોય જે ડિસાઇડ કરે કે બ્રેઇન ડેડ છે, હવે એ જીવી શકવાની ક્ષમતામાં નથી, ત્યારે એના પરિવારજનો તમને કન્સેન્ટ આપે કે ના, હું એમના ઓર્ગન ડોનેશન કરી શકીશ. અને એ પણ એમના માટે પણ એ જે ડોનેટ કરે છે વ્યક્તિ અને ફેમિલી માટે પણ એક બહુ જ ઇમોશનલ વસ્તુ છે. તો એ રેડી થાય એ વખતે અમારું પેશન્ટ, જેમનું પણ પેશન્ટ હોય, ધારો કે અમારા કેસમાં ચંદુભાઈ એ વખતે ફિઝિકલી એવા ફિટ હોય કે એ સર્જરી ટોલરેટ કરી શકે. એક આખી એક પ્રોસેસ હોય. અને અમે સારું હાર્ટ લેવાના ઉદ્દેશ સાથે હતા, એટલે અમે એમને ઓલમોસ્ટ 3 વર્ષ જેવું અમારે એમને વેઇટ કરાવ્યું. અને એ 3 વર્ષમાં પણ એમની કન્ડિશન સારી રાખવી, એ 10% પમ્પિંગવાળું હાર્ટ સાચવીને રાખવું, એમાં ચંદુભાઈ, એમની ફેમિલી અને દવાઓ બધાએ બહુ સરસ કામ કર્યું. અને જ્યારે પછી યોગ્ય સમય આવ્યો, યોગ્ય હાર્ટ મળ્યું, ત્યારે એમનું હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું. નોર્મલ દર્દી કરતાં આ દર્દીમાં તકલીફ શું થાય? કારણ કે આ હાર્ટ આપણે બીજાનું હાર્ટ મૂકી રહ્યા છે એમના શરીરમાં, રાઈટ? એટલે 2 વસ્તુ થઈ શકે. આવા દર્દીઓના ફેફસાના પ્રેશર ઘણા વધારે હોય, અને નોર્મલ હાર્ટ જે હોય, જે ધારો માની લો કોઈ યંગ પર્સન છે, જે અમારા કેસમાં તો એ યંગ પર્સન હતું, એના હાર્ટને હાઈ ફેફસાના પ્રેશર સાથે કામ કરવાનું આવડત ન હોય. એટલે આવા દર્દીઓના રાઈટ હાર્ટ જે કહેવાય, રાઈટ સાઈડનું જે હાર્ટ હોય, એ હાર્ટ ડિસફંક્શન થવાના પૂરા ચાન્સ છે. કારણ કે એને એક વધારે પ્રેશર સાથે કામ કરવું પડે, જે એણે ક્યારેય કરેલું ન હોય. 3 થી 4 ગણા પ્રેશર હોય એ લોકોના ફેફસાના. અને બીજી વસ્તુ કે બોડીનું રિએક્શન. ધારો કે આપણે બીજા કોઈ પેશન્ટનું બ્લડ આપણને ચડી જાય તો આપણા બોડીમાં કેવા રિએક્શન આવે. સો એ બોડી માટે એક ફોરેન બોડી થઈ ગયું છે. એટલે એની સામે પણ એને લડવું પડે. બોડીનો પોતાનો એક ડિફેન્સ મિકેનિઝમ હોય જે આ હાર્ટને રિજેક્ટ કરી નાખે. એટલે એના માટેની ઘણી બધી દવાઓ આપવી પડે, જે દવાઓમાં તમારે ઇમ્યુનિટી બહુ જ સપ્રેસ કરી દેવી પડે, એમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓલમોસ્ટ મારી નાખવી પડે. અને એવા ટાઈમે તમે આ ઓપરેશન કર્યું હોય અને ઓપરેશન વખતે ઇન્ફેક્શન ના થાય, આ બધું બી ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે એક આખી એક અલગ ચેલેન્જ હોય છે. અને ભગવાનનો સાથ તો અમારી સાથે, એમની પોતાની દ્રઢતા બહુ જોરદાર હતી. અને એ બધાનું એક પરિણામ છે કે આજે આપણે અહીંયા એક હેપી સ્ટોરી શેર કરવા માટે બેઠા છીએ. સર, તમારા માટે શું ચેલેન્જ હતી તમે આ ઓપરેશન કર્યું? કારણ કે ચંદુભાઈને જ્યારે લાયા ત્યારે જ એમની કન્ડિશન થોડી વીક હતી.
challenge for a surgical team is to get a proper heart. ટેકનિકલી અમે લોકો બધા તૈયાર હતા જ્યારે અમે રજીસ્ટર કર્યા તો વી ઓલરેડી ટ્રેન અને જ્યારે અમે વી આર ટ્રેન વી આર વેઇટિંગ પણ પ્રોપર હાર્ટ અમારા પેશન્ટ માટે ક્યારે મળે કેમ કે એક તો બ્લડ ગ્રુપનો હોય છે ચંદુભાઈનો જે ગ્રુપ હોય એમાં પણ પછી રાત્રે 1-2 વાગે જ્યારે પણ કોલ આવે તો વી હેવ ટુ સ્ક્રુટનાઇઝ ઓલ ધ રિપોર્ટ્સ ચંદુભાઈનો બોડી વેઇટ ચંદુભાઈનો હાઇટ એ મેચ થવું જોઈએ પછી મેલ ફિમેલ રેશિયો હોય છે યુઝ્યુઅલી લેડીઝનો હાર્ટ લોંગ ટર્મ રિઝલ્ટ માટે તો ઘણા બધા ફેક્ટર્સ ડિસ્કશન હોય જ્યારે કોલ આવે સૌથી પહેલે તો 5 કે 6 ફોન કોલ્સ કન્ટિન્યુઅસલી અમારા ઇન્ટરેક્શન હોય છે હું ડોક્ટર હેતલ અમારા કોઓર્ડિનેટર બીજા ડોક્ટર અને ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ બીજા બધા જોડે અમારે કોઓર્ડિનેશન ચાલે પછી લેબોરેટરી જોડે કોઓર્ડિનેશન ચાલે સો એ બધું કરીને અને ફાઇનલી કેમ કે અમે ચંદુભાઈને દર વખતે રાત્રે 1-2 વાગે જગાડવા નથી જ્યારે અમે ફાઇનલ ડિસિઝન કરીએ યસ ત્યારે જ અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઘણીવાર એવું બને એકવાર એવું થયેલું કે અમે ગયા હતા બરોડા હાર્ટ લેવા છાતી ખોલી લીવર ડોક્ટર હતા કિડનીના ડોક્ટર હતા ફેફસાના ડોક્ટર હતા અને 37 યર્સ ઓલ્ડ આર્મીનો જવાન હતો પણ એના બ્લડ રિપોર્ટમાં કંઈ ને કંઈ છેલ્લે ઘડી કુછ બ્લડ કેન્સરનો એક જે આર્મીનો જવાન હતો તો એ પણ પકડો નહોતો તો લેબોરેટરીથી ફોન આવ્યો અમે ક્લેમ કરીને હાર્ટ લાવવાના હતા અને ચંદુભાઈને અમે ઓલરેડી હોસ્પિટલ લાયા હતા હજી ઓપરેશન થિયેટરમાં નહીં લઈ ગયા બટ વી હેડ ટુ કમ આઉટ સો અમારા માટે ચેલેન્જ શું હોય એક તો પ્રોપર સિલેક્શન જે રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બીજો ચેલેન્જ હોય ઓન સાઇટ જઈને ઇન્સ્પેક્ટ કરીને હાર્ટ જોઈને પછી ડિસિઝન તો ઘણીવાર બને કે અમે જઈને રિજેક્ટ કરી આવીએ એવું એક જ વાર થયો છે પણ ઘણા સેન્ટરમાં થાય તો એસ્પેશિયલી ચંદુભાઈ માટે થયો નથી એક જ વાર થયો પણ ઘણા સેન્ટરમાં એવું કે પેશન્ટને અંદર લાવીએ અને બહાર કાઢીએ કેમ કે હાર્ટ ત્યાંથી કોલ આવે રિજેક્ટ થઈ ગયું છે તો આવા ચેલેન્જીસ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ઓપરેશન પછી જે મેનેજમેન્ટના ચેલેન્જીસ સો ફોર્ચ્યુનેટલી બધી ફેસિલિટીઝ ઇક્મોથી માંડીને બલૂન પંપથી માંડીને આઇસોલેશનથી માંડીને નેગેટિવ પ્રેશર રૂમ માંડીને એવરીથિંગ વોઝ ઇઝ ધેર ઇન ધ હોસ્પિટલ સો ધોઝ ચેલેન્જીસ અને અમે હાર્ટ મળે ન મળે એક એક્સરસાઇઝ એવરી 15 ડેઝ સ્ટાફિંગ કોલ આવે તો કોણ શું કરવાનું છે બધાને એક જોબ આપેલા હતા ઇન્ક્લુડિંગ એક આઈસ 40 કિલોનો આઈસ બરફ લઈને જવાનો અને એનો આઈસ ક્રશિંગ મશીન સાથે લઈ જવાનો એમાંથી આઈસ બનવું જોઈએ કે પેક કરીને લાવવાનું હોય છે એ બધું એક વારી ઘડી ટ્રેનિંગ સો આજ સાહેબ સીધું ઓલમોસ્ટ 2-2.5 વર્ષથી વી આર અંડરગોઈંગ અ ટ્રેનિંગ કેમ કે જ્યારે તમે રેગ્યુલરલી ટ્રેન કરો ત્યારે જ યુ એન્ડ અપ ઇન અ સક્સેસ ઇટ ઇઝ નથિંગ લાઈક ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ સ્પોર્ટ્સમેન તો વી વેર ઓલ્સો બિહેવિંગ લાઈક દેટ સર્જિકલ ટીમ મેડિકલ ટીમ આઈસીયુ ટીમ અને અમે તો મોક ડ્રિલ પણ કરેલા કે કોલ આવ્યો છે ચલો કીધું નહોતું અમારા સ્ટાફને કે ભાઈ આ ખાલી મોક છે પણ કેટલી તૈયારી છે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓટોક્લેવ પડ્યા છે કયા બેગમાં કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે આંખ બંધ કરીને યુ શુડ ગો કે આ બેગ આ સુટકેસમાં આ ડોનરનો છે આ સુટકેસમાં રેસિપન્ટનો છે એવરીથિંગ વોઝ બીંગ ડન અગેન એન્ડ અગેન તો આવા ચેલેન્જીસ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ કલ્મિનેટ્સ ઇન્ટુ સક્સેસ